અસીમ જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 હેલો જયકાર હો દાદા ભગવાન હેલો સોરી દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા જય ભગવાન સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણે ટાઈમ તો સચ્ચિદાનંદ. થઈ ગયો છે તો આપણે પ્રેયર ચાલુ કરીએ ને. ત્રિમંત્ર બોલાવજો કેશવાનંદજી. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ એસો પંચણ મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો તવ પાવપણાસણો. સવ પાવપનાસનો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્ટડી પ્રેયર ને આવડે છે? ईश्वरानंद जी हाँ जी। आप पढ़ लो आज। हाँ हाँ। हे दादा भगवान, आप हे मुझे दादा भगवान, Okay, let them मुझे follow. Good. आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी मैं कभी भी अपनी हेल्थ को हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कंप्रोमाइज नहीं करूं, ताकि ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को शरीर रूपी मेरा शरीर रूप साधन मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। चौथा, प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। फाइव, मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, सिंसियर, नैतिक, मॉरल और शुद्ध प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं।
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की मैं अपने माता पिता की बात हमेशा सुनने का बात हमेशा सुनने का संकल्प लेता हूँ संकल्प लेता हूँ और कभी भी उन्हें और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया मुझे इस संबंध में कृपया मुझे इस संबंध के अनंत आंतरिक शक्ति अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। प्रदान करे। मैं आगे से सभी जीव मात्र को मैं आगे से सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी रिस्पेक्ट दूंगी ताकि ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या मोनिका, पढ़ाई के लिए प्रेयर। और करिश्मा, कोई भी है? जय सच्चिदानंद दादा, देवास से। हाँ, मैं देवास से दक्ष की मम्मा बोल रही हूँ। अच्छा, तो दक्ष कहाँ है? दक्ष मामा कर गया है। अच्छा, ठीक है, तो आप ही पढ़ लीजिए। याद ही नहीं है मुझे तो स्टडी प्लान। पढ़ाई देख दिखाई देता है ना, ये पढ़िए, है, ठीक है, ये ओके, पढ़ती पढ़िए हूँ। पढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हे दादा भगवान, मुझे हे पढ़ाई दादा में भगवान, ये मुझे बच्चे भी पढ़ाई में आपके साथ साथ बोलेंगे पीछे पीछे। जी जी, मुझे पढ़ाई में, मुझे पढ़ाई में, समझने में, समझने में जो बाधाएं जो बाधाएं या अंतराय या अंतराय आते हैं, आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को उन सभी को तोड़ने का तोड़ने का मैं दृढ़ मैं निश्चय करता हूँ। निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा आप ऐसी कृपा करें कि करेगी जिससे जिससे मेरे दर्शन मेरे दर्शन ऊपर के आवरण ऊपर के आवरण टूट जाए टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ध्यान दिव्या बेन, दादा भगवान प्रेयर। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। अच्छे। बहुत बढ़िया। मोनिका बहन, करिश्मा बहन अभी कैसे? क्या मतलब, अभी वो अनम्यूट भी नहीं करते। दीपक दादा, किया बेन, किया बेन रह गया।
क्या बोले दिव्या में? जिया बेन रही गया। कौन? जिया बेन रही गया। जिया क्या बेन। गया? आ रहा बाजू में तो बैठा છે જીયા બેન. જીયાબેન રહી ગયા કે શેમાં રહી ગયા પણ? प्रार्थना કરવામાં। प्रार्थना કરવામાં। કરિશ્મા करिश्मा ऑन करो. बात कैसे करने का? नहीं है उनका हाँ अनम्यूट है दादा। अभी। आपका 2 करिश्मा वीकेंड है कैसा क्या? रहा करिश्मा बेन? करिश्मा, आपका वीकनेस का क्या हुआ बोलो. हाँ आज पहले तो वो दो दो वीकनेस क्या थी वो बताओ. हाँ मेरी ये वीकनेस थी कि मैं सुबह 5 बजे को उठने की ट्राई करती हूँ, निश्चय करती हूँ मैं। और 2-4 दिन तक मैं उठ जाती हूँ, फिर मुझसे वो नहीं होता है, मैं मन की बात सुन लेती हूँ। और दूसरा ये है कि मैं दीदी से ऊंची आवाज से बात करती हूँ, और वो जो गलतियां बताती है उसके साथ आर्ग्यूमेंट करती हूँ, और तो गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय उससे उसके साथ झगड़ा हो जाता है। तो आज भी वही हुआ था। आज सुबह मैं 5 बजे नहीं उठी क्योंकि मुझे कल फीवर था, तो इसलिए पापा ने रेस्ट करने को कहा था। और दीदी के साथ आज झगड़ा हुआ था, और मैंने गलती एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन गलती गलती हुई थी आपसे. हाँ। अच्छा, तो वो गलती क्या हुई थी? ओ, गलती मेरी ये है कि दीदी कहती है कि वो मोनिका दीदी हमेशा मुझे ये एक ही बात कहती है कि मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे विनय करो, मुझे रेस्पेक्ट दो, तो उसके बारे में। अच्छा, आप मांगते हो और आप वो देती नहीं है. हाँ। हाँ वो मांगती है पर मैं नहीं देती। अच्छा, तो आप होल्ड करके रखते हैं. केशवानंद जी, हाँ जी। अब बताइए क्या किया जाए. एक तो पाँच हाँ। बजे उठने का है तो मन की सुन लेते हैं और उठते नहीं है. हम्म, और दीदी के साथ ऊंची आवाज में बोलते हैं. हाँ। जैसे ये उनकी दीदी है ना, ऐसे. हाँ। तो दादाजी बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारी सुबह कभी नहीं होगी। हम ये आप जब भी तक अपने हम बड़े भाइयों से ऐसे ही बात करते थे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको तो बहुत झूठ. रिस्पेक्ट देता था। ऐसा जैसे मेरे बड़े भाई मेरे भगवान है। तो वो मुझे इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा तो मुझे वो मेरे से डबल रिस्पेक्ट देते थे। मैं अगर उनको प्यार देता था तो वो मुझे और डबल प्यार देते थे। क्योंकि हमको ये पता, हम भूल जाते हैं कि भाई हम हमेशा अपने आप के ऊपर आकर्षण रखते हैं कि सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, सब लोग मेरे से प्यार से चले। पर हम कभी ये भूल जाते हैं कि अगर हम दूसरों को प्यार देंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, दूसरों को सुख देंगे, तभी हमारे पास वो सुख आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, ये नियम है कुदरत का। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर जो चीज हमको अच्छी लगती है वही चीज दूसरों को देनी चाहिए। अगर हाँ। हम वो दूसरों को नहीं देंगे तो हमको रिटर्न विथ थैंक्स कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हमको किसी भी हालत में जितना भी हो सके दूसरों को सुख देना है, दूसरों को खुशी देना है, दूसरों को लव देने का है, दूसरों को रिस्पेक्ट देने का है।
जब हम ये सोचेंगे और ऐसा करेंगे तभी हमको हाथ में रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। यीशु दादा, हाँ जी। ये करिश्मा बोलती है कि मुझे तो कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं है। वही तो सीक्रेट ऐसा है है ना जब। कि नहीं है? वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते? हम्म, अच्छा, समझ गया, वो नहीं देते। कभी 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 ही देते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी ही देते हैं। नहीं, एक नया चीज ट्राई करो, वो भले कभी कभी देते, तुम उनको रोज रोज रिस्पेक्ट दो। देखो क्या नया चीज बनता है। एक बार करके देखना पड़ेगा। सपोज वो आपको नहीं रिस्पेक्ट देते या आपको नहीं लव करते, तो आप क्या करने का, रिटर्न में आपको लव देने का, रिटर्न में उनको रिस्पेक्ट देने का। एक बार, दो बार, 10 बार, तो एक दिन आपको वो सब लोगों को रियलाइज होएगा कि भाई ये तो पूरा चेंज हो गया है। वो हम उसको ऐसा करते तो भी वो हमको सुख देती है, वो तो भी हमारी रिस्पेक्ट करती है। तो सब एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, सब पूरा। फिर आपको सब लोग रिस्पेक्ट देंगे, सब लोग लव करेंगे। बट आपको कभी भी टायर्ड नहीं होने का है। ऐसा कर सकोगे? ऐसा ट्राई कर सकोगे? कोशिश करके देखो एक बार, कि भले कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता हो, भले कोई आपको नहीं करता हो, पर आप करो। आप किसी भी हालत में करो तो पूरी ये दुनिया चेंज हो जाएगी, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। ट्राई करोगे? हाँ करूंगी। हाँ, एक बार ट्राई करके देखो कि आप थक जाओगे फिर। नहीं। हाँ, थकना नहीं है। और फिर दादा से भी शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सबको रिस्पेक्ट दूं, सबको प्यार दूं। आप मेरे अंदर विराजमान हो, आप मेरे को शक्ति दो, आप मेरे साथ रहो। ऐसा रोज दादा को प्रेयर करने का। दादा क्या बोलते हैं कि जब भी आप मेरे को प्रेयर करोगे या मेरे से शक्ति मांगोगे तो मैं ऑन द स्पॉट हाजिर हो जाऊंगा। तो ये तो हमको करना पड़ेगा ना, दादा हमको बोल के गए हैं कि जब भी आप मेरे को याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। केशवानंद जी, ये लास्ट में ये जो लास्ट में ऐड किया है ना, मैं आगे से सभी जीव मात्र को, इधर इधर मेरा कर्सर दिखता है, लास्ट 6 सेकंड लाइन। हाँ, 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 हाँ। मैं आगे से सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। हाँ, ये देखो कलम में आ गया। लेकिन जीव मात्रों को नहीं, आपको बोलने का दीदी दीदी को, दोनों दीदी को मैं रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ, हाँ, है हाँ, ना? ऐसा नाम लिख के हाँ। बोलने का। परफेक्ट, ये तो बहुत बड़ी से, यही तो हम दादा से शक्ति मांगते हैं रोज, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। केशवानंद जी, अदरवाइज ये बहुत सिंसियर है, करिश्मा। वो हाँ। हर रोज 100 सुपरमैन योगा योगा करते हैं। अच्छा। उठ बैठ है ना, 100 करते हैं, बोलो। आपने ओहो, कभी किया 100? मैंने लाइफ में नहीं किया। बोलो। ये अभी से करती है। बहुत अभी बड़ी उसका बात। इतना माइंड स्ट्रांग हो जाएगा ना, हाँ, तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी, वो तो एक दिन मिरेकल करेगी, मिरेकल। हम्म। जैसे कहावत है ना, मिरेकल डू हैपेंस। करेक्ट। करिश्मा तो एक दिन एकदम बहुत बड़ा करिश्मा करेगी इस धरती पे, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत बड़ा राइट। करिश्मा करे। दिव्या बहन, आपका कैसा गया सारा दिन? सारू गई, ओहो।
બહુ સરસ. क्या बताया? સારું ગયું, એકદમ દિવસ સારું ગયું એમનું. Bluetooth mode. Election for ઓકે જીયાબેન, હા, તમારું કેવું ગયું? મારું સારું ગયું. મમ્મીએ ગુસ્સો ના કર્યો આજે આખા દિવસમાં? ના, દિવ્યાબેન તમને પણ? હા, ઓ દિવ્યાબેન, મમ્મીએ ગુસ્સો નહીં કર્યો ને આજે આખા દિવસમાં? હા, સંભળાતું નથી. હા હા, કીધું કે ના કીધું? હા કીધું. હે? હા હા, હા કીધું. કીધું. હા કીધું. અચ્છા, નાની ભૂલ થઈ હતી? ના, આગળ આવીને બોલો ને, સંભળાતું નથી દિવ્યાબેન. ના, નાની ભૂલ થઈ હતી ને? ના, હા કે ના? ના, ખબર જ નથી પડતી હા બોલે છે ના બોલે છે. ના કહેશો, ના કહેશો. દિવ્યાબેન ના કહે છે ને? ઓકે ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. તો મોટી ભૂલ થઈ હતી? ના, ના એ ને? પણ ઓકે ગુડ, ફાઇન. रिजवान दीदी कहाँ गए सब दोनों? दादा वो पापा बाहर गए हैं, तो इसलिए मम्मी और खुशी दीदी दुकान पे है और मोनिका दीदी खाना बना रही है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। कभी ये तो समझ में आ गया आपको, वो धीमे धीमे काम करने का है। गोल्ड मेडल लेने का है ना, तो एकदम ये शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता है ना केशवानंद जी? हाँ वो तो गोल्ड मेडल लाने वाली है हाँ, और सब दोनों दीदियों के आगे जाने वाली है ना? हाँ, बहुत हाँ जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं. गुड। अभी आज तो थर्सडे है, कल एक और दिन है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वो दोनों हाँ, दीदी को बता देना कि हाँ, अपनी मिस्टेक्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और लिखेंगे। દિવ્યાબેન हाँ, કશું કેવું છે? ના, પણ આપણે મનાલી જઈએ છે આજે. હા એ તો બરાબર છે, રાઈટ રાઈટ. ઓ દિવ્યાબેન ઇઝ ટ્રાવેલિંગ ટુ નાઇટ, so जियाबेन will also be not available from tomorrow, है ना? आप भी थोड़ा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। करिश्मा और आप लोग आना, हाँ, और ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। જય जय સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિ सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. કેશવાનંદજી, આજે ભારતી આંટીનું છે પદ, हाँ એ લઈશું. Okay, did you see the message? ના. My message. I'm traveling, so I need to go. હા, વાંધો Huh? નહીં. Okay, યા, વાંધો નહીં. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ભારતી આંટી આવે છે પદ? હા, ઓકે, તમે રેડી હો ત્યારે ચાલુ કરીએ આપણે. હમ.
जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, केशवानंद जी, हार्दिक भाई, सर्वे जय महात्मा, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आत्मा स्वरूपे जे स्पंदवह्या आखा ब्रह्मांडे। करू चालू? हाँ हाँ हाँ। ब्रह्मांडे फैलाई जाय क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े फळ जो देखाय आत्मा स्वरूपे जे स्पंदवह्या आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाय क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े फळ जो देखाय योग तपोबळ ने नियमळा आशय संकल्प बळनो सीमित आश्रम आत्म अरूपीने देखिता महालय तत्वो नारोपीला औषध आलय रामबाण औषध कृष्ण સુધી કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી મહાવીર પછી જે થઈતી અશુદ્ધિ દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વબુદ્ધિ રામબાણ ઔષધ કૃષ્ણ સુધી કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી મહાવીર પછી જે થઈતી અશુદ્ધિ દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વબુદ્ધિ આત્મા સ્વરૂપે જે સ્પંદવહ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાળે ફળ જો દેખાય ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી ચાલુ કાળે જે હિત ઉપકારી દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી ચાલુ કાળે જે હિત ઉપકારી દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા અસીમા સફળ મોક્ષામૃત મિલ્યા સ્વરૂપે લીનતા સ્થિરતામાં પૂર્યા કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સિંચ્યા આત્મ સ્વરૂપે જે સ્પંદવહ્યા આખા બ્રહ્માંડે ફેલાઈ જાય ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાળે ફળ જો દેખાય
સ્વરૂપે લીનતામાં સ્થિરતામાં ફોર્યા, કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા, કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા, કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ પદ ગાયું છે. આ કહે છે ને, ક્ષેત્ર રૂપે જે કાર્ય થયા સીમિત સીમાડે ફળ જો દેખાય. હા, બરોબર. આપણે શું છે કે જે ક્ષેત્રમાં આપણે હોઈએ, જે આપણે કાર્ય ત્યાં થતા હોય, જે કાર્યમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થતા હોઈએ, ફસાઈ જતા હોઈએ, જે કાર્યમાં સારા કાર્ય થતા હોય, જે ક્ષેત્રમાં કે ખરાબ કાર્ય થતા હોય, એવા એ બધું જે ક્ષેત્રને હિસાબે જે થાય છે તે સીમિત સીમાડે એટલે સીમિત થઈ જાય છે. અને એ થઈ ગયા પછી આપણે એમનું ફળ દેખાય છે. આપણે એમનું ફળ દેખાય. જે ક્ષેત્રમાં જે કાર્ય કરીએ એનું, દાદા કહે ને કે જે તમે કંઈ પણ કરો છો એનું ફળ આવ્યા વગર રહેશે જ નહીં. આ ક્ષેત્ર હોય, બીજો ક્ષેત્ર હોય, જે ક્ષેત્રમાં તમે જાઓ, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જાઓ, ત્યાં જે કંઈ પણ તમે કરો ને એનું ફળ સ્વરૂપે. આપણે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈએ તો ત્યાં સિમંદર સ્વામીની આરાધના કરીએ, એમની ભજના કરીએ તો આપણે એ ક્ષેત્ર જેવા થઈ જઈએ. તો એ ક્ષેત્રમાંથી સીધા મોક્ષે જવાય. એટલે આપણે જે કંઈ પણ ક્ષેત્રમાં, આપણે ભરતભૂમિ આ ક્ષેત્રમાં હોઈએ તો આપણે અહીંયા જે કંઈ પણ કાર્ય કરીશું ને એમનું ફળ તો આવ્યા વગર રહેશે નહીં. બરાબર. જે આપણે જે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય તો બધા પુણ્યનો બધું હિસાબ મળ્યા કરે. બંધી પાપ હોય, આપણે પાપ કરીને આવ્યા ને પછી પાપનું કનેક્શન મળે કરે તો પછી એની રિઝલ્ટ એ નહીં આવે. દરેક ક્ષેત્રમાં તમે જે કંઈ પણ કરો છો એની રિઝલ્ટ આવ્યા વગર રહે નહીં. નિયમ છે. દાદા કે ને આખું જગત નિયમથી ચાલે છે. હા, બરાબર. પછી આપેલું છે યોગ તપોળ બળ ને નિયાણા આશય, સંકલ્પ બળનો સીમિત આશ્રવ. હા, યોગ તપોબળ. આપણે જે કંઈ પણ નિયાણું બાંધીએ, જે કંઈ પણ આપણા આશયમાં હોય, જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવે કે આપણે જે સંકલ્પ કરીએ છીએ એનું જો આખો જે એનું સંકલ્પ કર્યા પછીનો જે આપણે રિઝલ્ટ મળે છે, બળનું જે આખું બળ પેદા થાય, પછી આખું આશ્રવ પેદા થાય, તે આત્મરૂપીને દેખીતા મળે. એટલે આત્મા જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત થાય છે, આપણે અરૂપી પદમાં આવી ગયા, આપણે રૂપ પદને બી ઓળખી શકીએ, અરૂપી પદને બી દેખી શકીએ. તે સીધા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પહોંચી જઈએ આપણે, એનું મહાન રીતે એમનું રિઝલ્ટ આવે, એમનું આખું દેખાવ થાય. અને દરેક વસ્તુનો નિયમ છે, કુદરતનો નિયમ છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ એનું રિઝલ્ટ આવે. અને આ તત્વોના રૂપીલા ઔષધ આલય, આપણે જે કંઈ પણ જેટલા બી તત્વો છે એને જે અંદર આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ તે આખા બધા ઔષધ પેદા થાય. જે કંઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીએ ને એને બધી રિઝલ્ટ આવે. ઇન શોર્ટ, જે કંઈ પણ કરીએ આપણે એમનું રિઝલ્ટ આવે. પણ એમાં આપણે શું કરવું પડે? આપણે સંકલ્પ કરવું પડે, એનું બળ પેદા કરવું પડે. દાદા કહે ને કંઈ પણ જ્યાં સુધી તમે કરો ને એની રિઝલ્ટ આવે નહીં. કંઈ બી કરો, તમે નિશ્ચય કરો, તમને શક્તિ માંગો, જે કંઈ પણ તમે માંગશો, શક્તિ માંગશો, નિયાણો બાંધશો, નિશ્ચય કરશો, સંકલ્પ કરશો તો એને દરેક વસ્તુનો તમને રિઝલ્ટ મળશે. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે જ્યારે બી ફ્રી ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે દાદા પાસેથી શક્તિ માંગ કરવાની. જે ટાઈમ મળે આપણે, દાદા શું કહે છે, આખો દિવસ તમે તમારો જુઓ કે તમે કેવી રીતે ઉપયોગ મારો છો, શું કરો છો આખા દિવસમાં. અમને વારે ઘડીએ સાવચેત કરતા હતા કે ભાઈ તમે આખા દિવસમાં શું કરો છો એનું તમે નોંધ લખીને લાવો, રિપોર્ટ લખો કે ભાઈ મેં સવારથી લઈને 6 વાગ્યાથી ઉઠ્યો ત્યારથી રાત્રે સૂતા સુધી તમે શું કર્યું. એમાંથી દાદા તારણ કાઢતા હતા કે તમારો આખો દિવસ કેવી રીતે જાય. કારણ કે જ્ઞાનીનો કેવી રીતે નિયમ હોય કે એક સેકન્ડ પણ એમનું વ્યર્થ ના જાય. તમે આમ જ બેઠા હો તો તમારો ઉપયોગ શામાં ગયો? વાતચીતમાં ઉપયોગ ગયો કે તમે પોતાના સ્વમાં હતા, દાદાનું નિધિધ્યાસન કરતા હતા, આજ્ઞાનું પાલન કરતા હતા, શું કરતા હતા?
આપણે એ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવાનું આખો દિવસ. અને બરાબર. જ્યારે આપણે ઉપયોગમાં રહીશું ને ત્યારે જ આપણે પોતાના સ્વમાં હજુ પ્રોગ્રેસ કરીશું. ત્યાં હમ સુધી પ્રગતિ થશે નહીં. બરાબર છે. ત્યાં સુધી પ્રગતિ થશે નહીં. આપણે દાદા શું કહે છે કે અમે સેકન્ડે પોતાના સ્વમાં રહીએ છીએ. હમ તો આપણે કેટલા ટકા પોતાના સ્વમાં રહીએ છીએ હમ એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. અને જેટલું તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો તમને ખબર પડશે કે તમારી ગાડી ક્યાં સુધી પહોંચી છે. અને હમ ઓબ્ઝર્વેશન કર્યા પછી તમને પછી ખબર પડશે કે હવે મારે હજુ કેટલું પુરુષાર્થ કરવાનું બાકી છે. કેમ હમ આવું વારે ઘડીએ આપણો ઉપયોગ ચૂકાઈ જાય છે. હમ આપણે આટલું મોટું વિજ્ઞાન હાથમાં મળ્યા પછી તો આપણી ઊંઘ હોવી જ ના જોઈએ. આપણે આમ બેફામપણું હોવું જ ના જોઈએ. ના જોઈએ. વારે ઘડીએ સાવચેત રહેવું પડે. વારે ઘડીએ સેકન્ડે સાવચેત રહેવું પડે. હમ કારણ કે આવા દાદા ફરી મળવાના નથી. આવું વિજ્ઞાન ફરી મળવાનું નથી. આ જે વસ્તુ મળી ગઈ છે, આપણે લોટરી લાગી ગઈ છે, તો એનો આપણે પૂરો લાભ લઈ લેવાનો. હમ એવું દાદા કહેતા હતા વારે ઘડી. બરાબર કામ છે. કાઢી લો, કામ કાઢી લો, કામ કાઢી લો, વારે ઘડી બોલતા હતા. બરાબર છે. પછી આ ઉપદેશ વચનો આ રામબાણ ઔષધ તો ખ્યાલ આવે છે કે એ જ્ઞાનની જ વાત કરે છે ને. રામબાણ હા, ઔષધ કૃષ્ણ સુધી, કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી. આ નીચે કરો. નીચે થતું નથી. રામબાણ ઔષધ કૃષ્ણ સુધી, કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી, મહાવીર પછી જે થઈ તી અશુદ્ધિ, દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વબુદ્ધિ. કરેક્ટ છે. રામબાણ ચાલ્યું કૃષ્ણ સુધી. જે આપણે જે કાળમાં જે વસ્તુ હતી ત્યાં સુધી જ ચાલેલી. કૃષ્ણનું ચાલ્યું મહાવીર સુધી. તો એ જ જેટલું ટાઈમ જે કૃષ્ણથી લઈને મહાવીર સુધી હતું તો એ ટાઈમમાં જે વસ્તુ હતી એ એટલું જ કાળ બરોબર ચાલ્યું. એમાં જ બધા લોકોએ લાભ લીધું અને એમાં જ બધું આગળ વધ્યા. હમ પણ મહાવીર પછી જે અશુદ્ધિ થઈ, મહાવીર જે છેલ્લા 24 તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા, એના હમ પછી બધી અશુદ્ધિ શરૂ થઈ ગઈ. મહાવીર ભગવાને પાછલું કાળ કેવું આવશે આખું એક્સપ્લેન કર્યું જતા પહેલા. બરાબર છે. શું થશે, આ કળિયુગ કેવું આવશે, A to Z એક્સપ્લેન કરેલું છે. હમ મહાવીર પછી જે અશુદ્ધિ થઈ તો પછી અંધકાર હતું. હા પછી તો ઘોર અંધકાર હતું. પણ આમ 10 લાખ વર્ષે એવા જ ટાઈમમાં દાદા ભગવાન પાકવાના હતા. જ્યારે મહાવીર ગયા એના પછી 2,500 વર્ષ પછી દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા અને જે બધી અશુદ્ધિ થઈ ગઈ છે તે દાદા ભગવાને જબરજસ્ત શુદ્ધિ કરી નાખી. હમ એ દાદાનો એક મહાત્મા જેમને દાદા પાસેથી આવું ગજબનું વિજ્ઞાન લીધું છે, એટલા પ્યોર પરમાણુવાળા છે ને કે એ જ્યાં બી જશે ને તો એમના પરમાણુથી બધા લોકોને અસર થશે ને લોકો પરિવર્તન થશે. હમ મને એક વસ્તુ દાદાની બહુ ગજબની આમ ટચ કરી ગયેલી તે વખતે કે જ્ઞાની પુરુષની કેવી તમે રૂમમાં રહેતા હો ને તો અહીંયા ચારેય બાજુથી એટલી બધી પ્યોરિટી હોય જ્ઞાની પુરુષની આજુબાજુ અને કિલોમીટરો સુધી એમનું અસર હોય. એટલે પછી મને પકડાયું કે જ્ઞાની પુરુષની એટલી બધી પ્યોરિટી હોય કે 300 કિલોમીટર સુધી એમનું અસર રહે એટમોસ્ફિયરમાં. હમ તે આપણે બધા મહાત્માઓ કેવા પ્યોર થઈ જઈએ, કેવા જબરજસ્ત દાદાની જેમ પ્યોર થતા જઈએ કે જે આપણી સુગંધીથી અને આપણી અંદરની જે બધું પરિવર્તન થતું જશે તે આજુબાજુવાળા અમારે જોઈને દાદા ભગવાનને યાદ કરશે. હમ મને નાનપણથી એક વસ્તુ જ યાદ આવતી કે આપણે કેવા પ્યોર થઈ જઈએ કે જેથી કરીને આપણા નિમિત્તે એક બધાને એવું અસર થશે કે આ કોણે મળીને આવ્યા છે, આને કોની પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે. તે દાદાને પોઝિટિવ પકડવાનું શરૂ કરશે કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે. એ હમ આપણે એવી રીતે પ્યોર થવાનું છે અને એવી રીતે આપણે દાદાનું વિજ્ઞાન અંદર પચાવવાનું છે જેથી કરીને આપણે આજુબાજુનું બધાનું પરિવર્તન થતું જાય. એટલા માટે દાદા કહેતા હતા કે ભાઈ આ બધા આપણે મહાત્માઓ આખા જગતનું કલ્યાણ કરશે. એ દાદાને દેખાયું હશે ને કે ભાઈ આ દાદા મહાત્માઓ અને આ બધા જેની દાદાએ પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે કે એના પરમાણુ કેવા પ્યોર થતા જશે કે જેથી કરીને એમને જોઈને લોકો દાદાને પામશે. હમ એટલે એના પછી દાદા કરે છે ચોખ્ખી સ્વબુદ્ધિ. કારણ કે હમ દાદા ભગવાન આવી ગયા ને હવે એ આખું બધું ચોખ્ખું કરી નાખશે. આખું હમ વાતાવરણ ચોખ્ખું કરશે. સાચી વાત છે. કોઈ પણ દાદાને કનેક્શન મળશે એનું કામ થઈ જશે. આમ થઈ જશે.
સાચી વાત છે. પછી ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી, ભૂતકાળી વાતો દ્રવ્યાનુસારી, ચાલુ કાળે જે હિત ઉપકારી, દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી. હા. ઉપદેશ વચનો કાળાનુસારી. હા, ઉપદેશ વચનો કોઈ કેવા હોય કે જેવું જેવું કાળ કાળનું. હોય ને એમાં હા. એ પ્રમાણે બધા ઉપદેશ વચનો નીકળ્યા જ કરે, એ હમ. નિયમ છે. હમ. બરોબર. હા. સતયુગનું કાળ હોય ને તો બધું મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ હોય જ. જેવું જેવું કાળ હોય પછી આપણું કળયુગ આવ્યું તો પછી કેવું થઈ ગયું, મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ તૂટી ગયો. મનમાં જુદું, વાણીમાં જુદું, વર્તનમાં જુદું. હમ. એટલે દરેક વસ્તુ શું હોય, કાળને અનુલક્ષીની હોય. હમ. કાળના અનુસારી જ બધા વચનો નીકળ્યા કરે. હમ. આપણે સમજો અહીંયા બેઠા હોઈએ ને તો દાદા શું કે ભલે કળયુગ હોય પણ આપણા મહાત્માઓને ઘરે કેવું સતયુગ ચાલે છે. કારણ કે મહાત્માઓ કેવા થઈ ગયા, મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ થઈ ગયો. હમ. એટલે જે કાળમાં આપણે પસાર થઈ રહ્યા હોઈશું એનું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ગમે તે કળયુગ હોય તો એ કળયુગ અમને અડતું નથી. પણ દાદાનું વિજ્ઞાન કેવું છે કે તમને કળયુગમાં બી સતયુગનો અનુભવ કરાવે છે. સાચી વચન વાત કાળનો છે. એકાત્મ ભાવ રહ્યા કરે છે. એકાત્મ ગમે ભાવ. તેવું ગમે તેવું. સાચી મને વાત છે. હમણાં કેટલા બધા કહે છે કે હવે તો પેલું ઊંધું પેલા કહેતા ને મનમાં જુદું વાણીમાં હવે થતું જ નથી. જે નથી હોય થતું. તે જ નથી થતું. સાચી વાત છે. નથી થતું. હવે થતું જ નથી. જે ના. હોય ચોખ્ખું જ કહી દે કે ભાઈ હા. આવી રીતે મને થાય છે. ના, મને બરાબર તારામાં છે. આવા વિચારો આવતા હતા, બહુ ખોટા વિચારો આવતા હતા, મને માફ કરી દો. સામે પ્રતિક્રમણ કરી લેતા હોય છે. હા, સાચી વાત છે. થઈ જાય છે. એવું જ થઈ જાય છે. ચાલુ એવું કાળ જે છે. હિતકારી. ચાલુ કાળમાં કેવું છે કે શું હિતાહિતનું ભાન આપણે ખબર પડી ગયું. આપણે જે મહાત્મા થયા ને, હવે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળી ગયું ને, તો ગમે તેવું કાળ હોય આજે, ગમે તેવું કાળ હોય, પણ આપણે કઈ વસ્તુ હિત છે, કઈ વસ્તુ અહિત છે, ને કઈ વસ્તુ ઉપકારી થશે, કઈ વસ્તુ અપકારી થશે, એ આપણે ચારે બાજુથી એટલી બધી જાગૃતિ રહે છે. એ તો રહે છે, પણ એમની સાથે વારે ઘડીએ કવિરાજ શું લખતા હોય છે કે દાદાને વચ્ચે લઈ આવતા હોય છે. દરેક વસ્તુ ગમે તે કાળ હોય, ગમે તે વસ્તુ હોય, પણ એવા કાળની અંદર દાદા આપે છે સ્વસુખ સંચારી. ગમે તેવું કાળ હોય પણ દાદા અમને પકડી પાડે છે. દાદા અમને એમાંથી પાર બહાર કાઢી નાખે છે. દાદા પોતાના સ્વસુખમાં લઈ જાય છે. દાદા અમને પોતાના સ્વ માટેની નિરંતર જાગૃતિ આપે છે. એ આપણે કેવા પુણ્યશાળી છે કે વારે ઘડી આપણે દાદા હાજર થઈ જાય છે આપણી સાથે. સાચી વાત છે. રાત્રે ઉઠીએ તો પણ તરત જ હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા હાજર થઈ જાય છે. હાજર થઈ જાય. દેખાય. આંખે બંધ કરો ને તો આંખ બંધ કરો તોય દાદા હાજર થઈ જાય. વિધિ કરીએ ને દાદા સમર્પણ પેલું આવશે વાક્ય તો એવું જ થાય કે જાણે દાદા સામે બેઠા છે, આ જ્ઞાન લઈએ છે અને હા, જય સચ્ચિદાનંદ કે આંખો દેખાય, એમનો ફેસ દેખાય. હા, હા. હજુ ભૂલાતું એ નથી. ગજબનું છે. એક દાદાના જે બધા દર્શન થઈ ગયા છે ને હા. કે કોઈ દિવસે આંખમાંથી ઉજ્જવલ થતા જ નથી. ના, સાચી વાત છે. થતા નથી. અને એક બીજી અજાયબી તો શું બની છે, તમે બિલીવ નહીં કરશો કે એવી ગજબની અજાયબી થયેલી છે કે જે લોકો ઇવન દાદાને જોયા નથી ને, હા, તો દાદાને જોયા નથી પણ દાદાની જે ઘણી બધી કેસેટો છે, વિડીયોઝ છે, તો એમાં દાદા કેવી રીતે વાત કરે છે, કેવી રીતે હસે છે, કેવી રીતે એનું મુક્ત, એવા બધા દર્શન લોકોને થતા રહે છે. બરાબર છે. બધા મહાત્માઓ વાત કરે કે મને દાદા હુબહુ જેવા દાદા છે ને એવા જ મને દાદાના દર્શન થાય છે. બરાબર. એટલે કેવા દાદા આશ્ચર્યકારી હશે કેવું. એટલે દાદા કહેતા ને ધીસ ઇઝ ધ 11th વન્ડર. આવું અજાયબી બની નથી. બની નથી. સાચી વાત. ને બનશે નહીં. તે બી નહીં. બનશે એટલે બી નહીં. દરેક વસ્તુમાં દરેક તમે ઇમેજિન કરો ને, જે વિચાર કરો, ઇમેજિન કરો, તે તેવા અનેક પ્રકારના સંજોગોમાં દાદા હાજર થઈ જાય છે. એટલે આ કેવું કઈ જેવું તેવું આશ્ચર્ય છે. એટલે વારે ઘડી દાદા જયારે આવું બોલતા હતા કે હવે તમે 10 અજાયબી જોયેલા છે, પણ ધીસ ઇઝ ધ 11th વન્ડર. 11મું આશ્ચર્ય છે કે હા, દાદા ભગવાન એટલે 11મું આશ્ચર્ય છે કે જે તમે કોઈ દિવસે કલ્પના ના કરી હોય, કોઈ દિવસે સાચી વિચાર વાત છે. કે આવું બની શકે છે. ના. લાખ તમે વિચાર કરો આવું બની શકે છે, તમને વારે ઘડી એવું થયા કરશે કે આ શું બની ગયું, આ કેવી અજાયબી બની ગઈ. એટલે દાદા એવું થાય, ધન્ય આ મનુષ્ય અવતાર ધન્ય થઈ ગયો કે આ દેહે દાદા મળ્યા ને ઓળખાણ પડી, એમ એવું લાગ્યા કરે છે. આમ
ગજબનું ધન્ય થઈ ગયા, ગજબનું ધન્ય થઈ સાચી ગયા. વાત છે. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા. હા, એ બહુ મોટી સંચદ કવિરાજને બોલે. કોઈ દિવસે બી કેટલા બધા કાળ વીતી ગયા હોય, કેટલા બધા દાદા કહે ને કે અબજો અબજો જન્મો વીતી ગયા, અબજો, પણ કોઈ દિવસે શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા નથી, શુદ્ધાત્મા પોતે થયા બી નથી. કયા કે પણ નથી. અબજો અબજો યુગો વીતી ગયા હોય ને, પણ આવું આશ્ચર્ય બન્યું નથી કે તમે પોતે શુદ્ધાત્મા પદમાં આવી ગયા અને શુદ્ધાત્મા પદમાં થઈને તમે બોલ્યા કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને તમને નિરંતર છૂટાપણું વર્તાયા કરે, અને અંદર ખાને તમને દાદા દેખાયા કરે, શુદ્ધાત્મા દેખાયા કરે. આવું કોઈ દિવસે આશ્ચર્ય બન્યું નથી. આ પહેલી જ વખત બન્યું છે. શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા. બોલ્યા. અસીમાં સફળ મોક્ષામૃત મિલ્યા. હા, થોડું આગળ કરો. અસીમાં અસીમાં સફળ મોક્ષામૃત મિલ્યા. હા, કેવો અસીમ કાળની અંદર અસીમા સફળ મોક્ષામૃત મળ્યા, કે જે આખું મોક્ષનું દાન આપણા હાથમાં આપી દીધું, અને સફળ એટલે એવું નહીં કે ભાઈ આ ખાલી શુદ્ધાત્મા બોલ બોલ કરવાનું, પણ આ શુદ્ધાત્મા થઈને તમે શુદ્ધાત્મા બોલ્યા એટલે તમે આમ જોઈ શકો પોતાની જાતને, આમ જુદાપણાની જાગૃતિમાં તમે જોઈ શકો કે ભાઈ આ પૂતગલ છે, આ કેશવ છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું. અને આ શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા બોલ્યા, કેવી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. મોક્ષામૃત મળ્યા છે કે જેને મોક્ષનું દાન મળ્યું છે એવા ભગવાન અમને મળી ગયા. બે વસ્તુ બની, શુદ્ધાત્મા બી થઈ ગયા, મોક્ષામૃત ભગવાન બી મળી ગયા. સ્વરૂપે લીનતા, પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા, પોતાના સ્વરૂપમાં. એટલે તમને દેખાયા કરે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને પોતાના સ્વરૂપમાં તમે એકાકાર થઈ જાઓ એટલે તમે કેવી સમાધિમાં આવી જાઓ, સ્થિરતામાં ફોર્યા. એટલે આપણે આખી સ્થિરતા અંદર પ્રગટ થઈ ગઈ, અને આ આત્માનું અનંત સુખ આપણું પ્રગટ થઈ ગયું. સ્થિરતામાં ફોર્યા, કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીધ્યા. એના પછી એની એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવે કે તમે તમારા આત્મા કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને કેવળ જ્ઞાનમાં પછી દાદા શું કહેતા હતા, નિરંતર આત્મામાં પોતાના સ્વના સ્વભાવમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદીમાં રહેશે. એવું ટાઈમ આવશે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થશે. નિરંતર તમારે કશું કોઈ બોલવાનું ના હોય, વિચારવાનું ના હોય, તમે જે કંઈ પણ સંજોગ આવ્યો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી પોતાના સ્વમાં નિરંતર પોતાના સ્વના આનંદમાં રહ્યા કરે. એ આપણી છેલ્લી સ્ટેજ છે, જે આપણી હમણાં ચાલુ થઈ ગઈ છે. તમે હમણાં જોશો ને વારે ઘડીએ ઝબકાર આયા કરશે, તમને ઝબકાર. એવો તમારે રોજે એવું ટાઈમ આવશે ને જે વખતે તમે છૂટા રહેતા હો, અને તમે એટલું બધું આનંદ પ્રગટ થશે કે ઓહો, આ કેશવને એવી રીતે જુદા જોઈને કેટલું બધું પોતાનું સ્વનું આનંદ ઉભરાય છે. એટલે થોડા ટાઈમ માટે બી એવું સ્વના આનંદ પકડાય છે તો દાદા કે અમે પછી કલ્પના કરીએ તીર્થંકરો ભગવાન કેવી રીતે રહેતા હશે, દાદા ભગવાનને કેટલું છૂટાપણું વર્તાતું હશે, કેટલું બધું પાર વગરનું સુખ ઉભરાતું હોય જ્યારે તમે સેકન્ડે છૂટા રહો. બરાબર. તમે કલાક સુધી બી છૂટા રહો ને, અને એને જોયા કરો ભારતીબેન શું કરે છે, ભારતીબેનને કોઈ આમ બોલી ગયા તો શું થયું, અરે એટલું બધું આનંદ ઉભરાય ને કે તમે કલ્પનામાં ના આવે. હા, સાચી વાત છે. એટલું બધું આનંદ આવે, કારણ કે છૂટાપણામાં જ આખું સુખ ઉભરાય. છૂટાપણામાં તમને કોઈ ઊંધું બોલી જાય તો એ અસર ના થાય, અને તમને આનંદ થાય કે જો કેશવભાઈ તમે શું કરીને આવ્યા છો, તો આવું તો બધું સાંભળવું પડશે ને, તમે કેટલું બધું ધીરીને આવ્યા છો, તો હવે રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ કરે છે, જમા કરી લો ને. દાદા ભગવાન જમા કરતા હતા, તમે બી જમા કરો. દાદાને કેટલું બધું સુખ ઉભરાતું હતું. દાદાનું મુક્ત હશે તો કોઈ દિવસે અમે આમ ગાયબ થતા જોયેલું જ નહીં. 30 વર્ષ સુધી દાદાનું મુક્ત હશે એઝ ઇટ ઇઝ હતું. તો એ છૂટાપડામાં કેટલું બધું આનંદ રહે છે. એટલું બધું, સાચી વાત છે. એટલે પાર વગરનું સુખ, દાદા કે ને પાર વગરનું સુખ. આવું બોલે ને તો અમને આમ દેખાય કે કેવું બધું સુખ હશે. એ 5 મિનિટ માટે 10 મિનિટ માટે બી તમે જુદાપણાનો અનુભવ કરો ને તો પછી એવું વારે ઘડીએ મન થાય કે પોતાની સ્વની ગુફામાં જતા રહીએ. કારણ કે આવું સુખ બીજું ક્યાંય સંસારમાં મળે જ નહીં. આખું બ્રહ્માંડ ફરી આવો ને તોય આવું સુખ મળે નહીં. જે જુદાપણાની જાગૃતિનું સુખ મળે છે ને એ પારનું સુખ હોય છે. સાચી વાત છે. અનુભવ થાય છે. દાદા જ યાદ આવી જાય.
પાંચ દસ દાદાજી માટે બી તમે છૂટાપણામાં રહો ને સીધા દાદા જ યાદ આવે, દાદાનું મુક્ત હાસ્ય દેખાઈ આવે કે દાદા એના લીધે કે આવું મુક્ત હાસ્ય નીકળતું હતું, કારણ કે નિરંતર છૂટા રહેતા હતા. છૂટા રહેતા હતા, સાચી વાત છે. એવું છે આ. બહુ સરસ. કેવળ જ્ઞાનમાં પરમાનંદ સીજ્યા, એટલે આખું પરમાનંદ સુખ ઉભરાઈ જશે. ઉભરાય. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદ દેવપટાનંદજી, સર્વે મહાત્માઓ, હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, રજનીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણા હાર્દિકભાઈ. જોડે થોડો ટાઈમ છે તો આપણે સામાયિક લઈએ અત્યારે. હા જે હા 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 લો. એક મિનિટ હું મૂકું. આ પૂછવું છે હેમાંગી પાઠકને. ઓકે, એ લઈએ તો પેલા હા, પેલા એમને પૂછો શું ટાઈમ રહેશે તો પછી બીજું લઈએ. હા, અનમ્યુટ કરશો ને તમે? મારું તો અનમ્યુટ છે. ના, કેશવાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ આવે છે મારો? હા હા આવે છે. હા હવે જે અત્યારે મુક્ત હાસ્યની વાત કરી ને, તો હા. અમે આવા નવા મહાત્માએ તો દાદાજીને જોયા નથી, પણ આ ફોટામાં બી જોઈએ ને તો આવું લાગે કે રિયલ દાદા આપણી જોડે વાતચીત કરે છે ને હસે છે. એટલે આ હા. મને આ સહેજ ભાવે બોલવાની એ થઈ, એટલે મેં વાત કરી. આવું અમને અનુભવ થાય છે. સાચી વાત છે. અહીંયા મુક્ત સાચી વાત. હાસ્યની. હા, કારણ કે દાદા ભગવાન એક દાદા કે ને કે અમારે જ્ઞાની પુરુષનું એવું બધું એટલું બધું ઐશ્વર્ય હોય. ઐશ્વર્ય શબ્દ વાપરતા હતા. ઐશ્વર્ય એટલે તમે ખાલી આમ જુઓ ને, આમ કલ્પના કરો ને તો એ દાદા હાજર થઈ જાય. તમે આમ ઇમેજિન કરો તો દાદા હાજર થાય. તમે ખાલી આમ વિચાર કરો કે મારા મનમાં આ કઈ બી વસ્તુ એવી ઊભી થાય અને દાદા આનું પ્રોબ્લેમ આવું આવી ગયું છે, ખાલી આમ દાદા તમે આનું બધું સોલ્યુશન લાવી દો તો સોલ્યુશન થઈ જાય. એટલે દાદા કહેતા હતા કે આશ્ચર્ય છે, આ દાદાનું ઐશ્વર્ય છે કે એમને જોતાની સાથે અમારું સમાધાન થઈ જાય છે, જોતાની સાથે અમને આત્મા હાજર થઈ જાય છે, જોતાની સાથે અમને દાદાનું વિજ્ઞાન હાજર થઈ જાય છે, દાદાની સમજ. કોઈનો દોષ દેખાતું હોય તો તરત જ એમની બ્રેક વાગી જાય છે. દોષ દેખતાની સાથે કે દાદા કેવી રીતે આખા જગતને નિર્દોષ જોયું, દાદા કેવી રીતે આખા જગતને નિર્દોષ જોયું. તો એનો અર્થ શું કે કોઈના દોષ થતા જ નહોતા. દાદા કહેતા હતા પાર વગરના દોષ. અમને એવું લાગે કે અમારાથી કોઈ દોષ થતા નથી, પણ દાદાને તો દેખાતું હતું કે પાર વગરના આપણા દોષ થાય છે. કોઈ દાદા નિર્દોષ કહેતા અમને આખું જગત નિર્દોષ દેખાય છે. જે કંઈ પણ એમનો દોષ દેખાય તો દાદાને કેવું દેખાય કે આ આવી રીતે એને ભૂલ કરી કે આનું એવું હિસાબ હતું, ગયા ભાવમાં આની સાથે એનું ઋણાનુબંધ હતું, આવું બધું એને ઊંધા ભાવ વસ્તુ કરેલી, જુદી જુદી રીતે ચિતરેલું, એવું બધું આવે છે. એટલે કેશવનો શું દોષ છે? એ તો ગયા ભાવમાં આપણે આવું રહેતું નથી ને હજુ પણ. ના, એવું બોલવાનું નહીં. એવું બોલવાનું નહીં. દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા એવું બોલવાનું નહીં. એવું બોલવાનું. હા, કે દાદા ભગવાન એના કરતા એવું બોલો કે હે દાદા ભગવાન, જેવી રીતે આપની જાગૃતિ હતી, જેવી રીતે તમે જુદાપણામાં રહેતા હતા, જેવી રીતે તમે આખા જગતને નિર્દોષ જોયું, એવું મને દેખાડો, એવું મને કરી આપો દાદા. કરી આપો દાદા કે હા દાદા મને કરી આપો. મને થતું નથી. દાદા કહેતા નો શબ્દ, નો, મારી ડિક્શનરીમાં, દાદાની ડિક્શનરીમાં નો નામનું કોઈ શબ્દ જ નથી. હા, મારી ભૂલ થઈ. નેગેટિવ ના બોલાય. સાચી વાત છે. હા, એક વાક્ય ના બોલાય. તમે બોલશો એવા થઈ જશો. તમે કહેશો મને નથી થતું તો તમારે થશે જ નહીં. પણ ના, મને સારું રહે છે, પણ આટલા ટકા નથી રહેતું. જેટલા ટકા નથી રહેતું એટલી દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. દાદા ભગવાન મને ક્ષણે ક્ષણની જાગૃતિ આપો. હું આજની તારીખમાં બી જ્યારે બી મને દાદા યાદ આવે ને દાદા પાસેથી શક્તિ માંગ કરું છું. અને મને આખી શક્તિ મળ્યા જ કરે છે, દોધ બંધ મળ્યા કરે છે. જે જગ્યાએ મને લાગે કે કેશવ આ જગ્યાએ વીક પડી ગયો છે, કેશવને આ જગ્યાએ દોષ દેખાય છે, કેશવ, કારણ કે શું આપણાથી કઈ ભૂલો થતી નથી? સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભૂલો થતી, પણ આપણે એમને દિવસ રાત પોઝિટિવ કરવાનું છે, દિવસ રાત નેગેટિવમાંથી પોઝિટિવ કરવાનું, દિવસ રાત આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. કારણ કે આપણી પ્રોસેસ કઈ ચાલી રહી છે કે આપણે કેવળ જ્ઞાનની પ્રોસેસ સુધી પહોંચવાની પ્રોસેસ ચાલુ રહી છે. એક શા માટે? કારણ કે અમને દાદા ભગવાન મળ્યા છે. નહીં તો આપણે કલ્પના બી ના કરી શકીએ કેવળ જ્ઞાન એટલે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું વિચાર બી ના કરી શકીએ.
પણ આપણે દાદા બરાબર ભગવાન છે. મળ્યા છે એટલે આપણે ઠેઠ સુધીની કલ્પના કરી શકીએ, ઠેઠ સુધીની આપણી ભાવના કરી શકીએ અને ઠેઠ સુધી આપણે પહોંચી બી શકીએ. હા, એટલે બધા દાદાએ કહ્યું જઈશું ને કે જ ત્યાં. અમારા એ બહુ મહાત્મા અમારા સાચું કેટલા છે. બધા કેવા છે કે 1-2 અવતારી છે. આ શબ્દ તો મારાથી ભૂલાતું નથી. એટલે દાદાને બધાનું પુરુષાર્થ દેખાતું હા, હતું. સેકન્ડે સેકન્ડે દરેક મહાત્મા આમ આવે હા, ને દાદા બધું એમ જોઈ શકતા હતા, આર પાર જોઈ શકતા હા, હતા અને બધા પર ખુશ થતા હતા કે હા, આની જાગૃતિ તો બહુ સરસ છે, એવું સામે સત્સંગમાં બોલતા હતા. બહુ કારણ કે સરસ. દાદાને દેખાતું હતું. કારણ કે દાદાને બરોબર. મળ્યા પછી બધાનું પુરુષાર્થ દેખાતું. બંધ ચાલુ થઈ જાય. કારણ કે એવો એક મહાત્મા નહીં હોય જેને દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું હોય અને એને ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન ના દેખાતી હોય કે મારે તો હવે મોક્ષે જવું છે. નહીં તો કવિરાજા પદ બી ના ગાત, મારે મોક્ષે જવું છે એવું કોઈ વિકલ્પ ના હોય. એક સરસ પદ છે એમનું, એવું છે. સરસ સરસ. ના, બરાબર છે. અને તમે વાત કરી એ બરાબર છે કે નેગેટિવ બોલાય જ નહીં. આપણે ઓલવેઝ દાદા પાસે શક્તિ માંગવાની કે આનાથી આગળ હા, મારે જવું જ છે. તમારું જે પણ તમે જેવી રીતે તમે સમજ્યા છો એવી રીતે મારે સમજાય. આ હેમાંગીને સમજી શકાય જ્ઞાનની હા, બાબતમાં ડેવલપમેન્ટ. હા. અને બરાબર અને છે. તમે આ મિરેકલ જોશો. તમે આ વખત પેલું નેગેટિવ શબ્દ તો તમારે અને ડિક્શનરી કાઢી કેશવાનંદજી, નાખો. એટલે હા, એ તો મોઢામાંથી આવી ગયું, પણ આવું થાય છે. હા, અત્યારે બી કોઈ બી વ્યવહારની કોઈ બી વાતોમાં, સાદી વાતોમાં કઈ બી આપણે અડકાય ને તો દાદાને યાદ કરીએ ને તો એ સહજે સહજે થઈ જાય છે. અમને બી આવો હા, અનુભવ થાય છે. હા, મિરેકલ કોઈ થાય પણ છે. અટકાવવામાં, કોઈ પણ એમાં એ થાય છે. એ તો કહી શકાય. હા, આજ સહેજા સહેજે તારીખ વસ્તુ. સુધી એવરી ડે હા, અનુભવ થાય છે. અમને એવરી ડે અનુભવ થાય છે કે ભાઈ આ દાદા શું હા, કમાલ કરી જાય છે. ખાલી આપણા મનમાં સાચું. ખાલી એટલું વિચાર આવે ને કે દાદા આના કરતા હા, આ આમ થઈ જાય ને તો મને શું છે, થોડું ટાઈમ સારું મળી જાય તો મારા હા, સંજોગ કઈ એવા કરી આપો ને કે મારો દિવસ રાત ઉપયોગમાં રહેવાય, સત્સંગમાં રહેવાય. આ હા, બધા બસ બસ. ફાઇલોથી મારો નિકાલ કરાવી આપો ને. ખાલી આમ પ્રાર્થના હા, કરીએ ને તો આમ સહજ રીતે હા, ફાઇલ ગાયબ થઈ જાય છે. હા, કે દાદા શું કહે કે આખું તમારું અંતસ્કરણ છે ને ત્યાં ઠેઠ સુધી હા. દાદા સુધી પહોંચી જાય છે. તમારા અંદર ઓકે. એક ભાવ, એક એક વિચાર ઓન ધ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં દાદા પાસે પહોંચી જાય છે. ઓહો, બહુ That સરસ. is my that is my experience, real experience. Yeah. હા, તમે જોયા છે અને અમે અમે તમને સાંભળીએ છીએ અને બધું એટલે ખબર પડી જાય છે. એટલો એટલો બધો તમારા લોકોનો બી પ્રભાવ છે આપતા પુત્રનો બધાનો. અમને આના તો દાદા દાદાને નહીં જોઈએ પણ તમારામાં જ અમે જોઈએ છીએ દાદાને. આના દાદાનું પ્રભાવ છે આખું. અમે તો દાદાનો. દાદાના ખાલી મેસેન્જર તરીકે બેસીએ છીએ. બાકી દાદા આખું મિરેકલ કરે છે. તમે બિલીવ નહીં કરશો, ઘણી વખતે કોઈ મહાત્મા કહેતા હોય છે કે ભાઈ અમારે છે ને કે આવું પ્રોબ્લેમ છે, તો અમે શું કહીએ હમ. કે તમે દાદાને ફોન લગાડજો ને અને હું બી દાદાને તમારા માટે ફોન લગાડીશ. પછી 4 દિવસમાં જવાબ આવી જાય કે ભાઈ આ એકદમ કામ થઈ ગયું. પછી અમે શું કરીએ અને કે દાદાને કહીએ દાદા આ પેલા ઘરે જરા જઈ આવજો ને. કારણ કે અમે જ્યારે દાદાને કહેતા હતા ને તો દાદા ભગવાન જ એવું કરતા હતા. દાદા ભગવાન બી કહેતા હતા કે ભાઈ અમે ત્યાં છે ને તમારા માટે પ્રાર્થના કરેલી, તમારા માટે વિધિ કરેલી. અમે અમેરિકા હા, બેઠા હતા પણ તમારા માટે વિધિ કરેલી. તો દાદા કમાલ થઈ ગયું, કામ થઈ ગયું. એટલે હા. ફ્રેક્શન સેકન્ડમાં કામ થઈ જાય છે. પણ દાદા એના માટે એક વસ્તુ ખાસ કરે, તમારે દાદા માટે સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ પેલું સમર્પણ હોવું જોઈએ સમર્પણ કે હોવું જોઈએ સર. શું કામ કરશે પછી તમે જુઓ. એ દાદા ભગવાન હા. બી કહેતા હતા જ્યારે તમારું કમ્પ્લીટ દાદા માટે સમર્પણ થશે ને ત્યારે તમે જોજો શું મિરેકલ થાય છે એવરી ડે. હા, દાદા બરાબર મને છે. જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. દાદા મારો અંદર આખું જ્ઞાન પ્રગટાવી આપો. જે તમે ટેન્ડર ભરો ને જે ટેન્ડર ભરો એ તમારું દાદા ટેન્ડર પાસ કરી આપે. તમારો નિશ્ચય હા, જોઈએ. તમારો નિશ્ચય અને અમારું વચન બળ એ તમને સીધું મોક્ષે લઈ જશે એવું બોલતા હતા. સરસ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, હા, જય અને કેશવાનંદજી, અમારું પણ એવું જ છે. અમે પણ કઈ અટકાઈએ તો અમે તમને પૂછીએ તો અમને તરત અહીંયા શાંતિ રહી જાય છે કે બસ અમે તમને સોંપી દીધું, આવું થઈ જાય છે અમારે કે આપ તો હા પુત્રને કહી દીધી કઈ વાત તો હવે એનો નિકાલ એટલે થઈ જ જશે એવું એવું એવો આટલો થઈ જશે વિશ્વાસ છે બધાને. થઈ જાય છે, 100%. થઈ જાય છે. 100%. અમે જય સવારે સચ્ચિદાનંદ. ઉઠીને બધા આપતા પુત્રો બધા એક જ ભાવના કરે કે અમારા બધા મહાત્માઓને દાદાનું નિરંતર નિધિધ્યાસન રહે. અમે દિવસ રાત એ જ પ્રાર્થના કરીએ. જે દાદા ભગવાન મને એક વસ્તુ બહુ સરસ સમજાય છે કે દાદા ભગવાનની હા, હાજરી
જે દાદા ભગવાન અમારા બધા મહાત્માઓ માટે કરતા હતા, બરોબર, અને હા હજુ બી દાદા હા ત્યાંથી બધું કરી રહ્યા છે. તો અમે એઝ અ મેસેન્જર, હા અમે બધા આત્માઓ દરેક જણાઓ હા એકબીજા માટે એક જ ભાવના કરો કે આ કેમ કરીને અમારા બધા મહાત્માઓ મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલે, કેમ કરીને દાદા બધા મહાત્માઓની અંદર જાગૃતિ પ્રગટાવજો, કેમ કરીને બધા મહાત્માઓના ઘરમાંથી બધા દુઃખો દૂર કરીને બધાને સુખમાં લઈ આવજો. બસ એવી રીતે બધા મહાત્મા પ્રાર્થ કરે ને તો બધા મહાત્માઓના બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. એટલી બધી સૂક્ષ્મ થઈ જાય સાયન્સ છે કે મેં દાદાની હા સૂક્ષ્મ સાયન્સ ની કલ્પના કરેલી છે, કે કલ્પના નથી કરેલી, કે મેં અનુભવ કરેલું છે કે દાદા ખાલી અનુભવ આવી રીતે ભાવના કરતા હતા, એનું કામ થઈ જતું હતું. હમ આ દાદા તમે શું વિચારો છો કે દાદા પાસે જે કોઈ પણ મહાત્મા આવતા હતા તો રોજે એમનામાં કઈ ને કઈ દાદા માટે આમ ક્વેશ્ચન લખીને લાવતા હતા, દાદા મને આ પ્રોબ્લેમ છે, દાદા પાસે આ ચિઠ્ઠીઓ લખીને લાવે, બધું લાવે. હા પછી દાદા ભગવાનના ચિઠ્ઠીમાં હા આમ જોઈ પછી ખાલી હા આમ જ કરતા હતા આમ, એટલે બધું એને ત્યાં બધું મેસેજ પહોંચી જાય, એનું કામ થઈ જાય. સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના કરે, લક્ષ્મી દેવીને પ્રાર્થના કરે, દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના કરે, અને બધા મહાત્માઓના બધા કામ પૂરા કરી નાખે. શા માટે? કારણ કે હમ બધા મહાત્માનો એક જ ધ્યેય છે, એક જ ધ્યેય છે કે મને દાદાના આશય પ્રમાણે જીવવાનું છે, દાદાની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે, અને મને દાદાનું વિજ્ઞાન સમજી પચાવી વર્તનમાં લાવીને મને હવે સીધું મોક્ષે જવું છે. હા એટલે મોક્ષે જવું છે. આવા જો અમારા ભાવ હોય તો દાદા ભગવાન હાજર ના થાય? થાય થાય ચોક્કસ થાય. હા, એટલે દાદા આખું અંતસ્કરણ વાંચતા હતા. દાદા જ્યારે બેઠા હતા ને તો અમે અહીંયા હજારો મહાત્મા બેઠા હોઈએ ને તો દાદાને હા આર પાર દેખાતું હતું, આર પાર એક હમ એક મહાત્માની ભાવના દેખાતી હતી, એક એક ભાવના. એટલે દાદા ખીલી ઉઠતા હતા કે આ કેવા બધા પરમહંસની સભામાં બેસીને દાદાને મહાત્માઓ સાથે એટલું બધું આનંદ આવતું હતું કે અમે ખુશ થતા હતા કે એક એક મહાત્માને જોઈને દાદા કેટલા ખુશ થાય છે. કારણ કે આ બધા જેટલા હમ બેઠા છે કોણ છે? કે બધા મોક્ષગામી જીવો છે, અમારી સાથે ઓહો આવા, અમારી ઓહો સભાના છે. એટલે દાદાને બધા હમ મહાત્મા સાથે આટલું પ્રેમ હતું, એટલી પ્રેમ બધી ભાવ આનંદ. જેનો હમ ધ્યેય મોક્ષે જવાનું હોય એટલે દાદાનું એટલું કેટલું રાજીપું હોય એમના માટે. જેનું ધ્યેય તે જ છે એક ને જ હોય, મોક્ષે જવાનું છે, જેનું ધ્યેય જ એક જ હોય કે મને કોઈ જીવને દુઃખ નથી આપવાનું, તો એને માટે દાદાનું કેટલું રાજીપો હોય. એટલો રાજીપો હોય. બહુ સરસ બહુ સરસ ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વાણીની ખુલ્લી અથડામણ, તીર છૂટેલા કાતિલ વેણ, અહમ દુભાવી મનને ભાંગી, દુઃખ બોલાવ્યું બાંધી વેળ. કડવા શબ્દે ભોંકાતી શુડ, મીઠા શબ્દે લાગે ફૂલ. વાણીની ટેવો જોવાથી રોગ નીકળશે, જડશે ભૂલ. પોતે જે કઈ બોલે દિવસમાં, એની એ કદી કરવી ટેવ. દુરુપયોગે જે વાણી ગઈ, ફરીથી સુણતા થાશે ખેદ. અશાતાવાળા મનને વાણી જેનું ખાશે તેનું જ ખોદે. ત્યાં ખાશે ત્યાં ચરકી જાશે, કાગો તો ઉપકારીનું ખોદે. મનથી અશાતા મોઢે હતાશા, જ્યાં ત્યાં કરશે ફરિયાદો. દ્વેષ પ્રદોષણ હવા બગાડે, કાં તો પકડે રોગી માંદો. તેજો દ્વેષે ભારી અશાંતિ, વાણી મનથી ટીકાતુર. ઈર્ષ્યાગ્નિથી જાતે બળતો, બીજાને બાળે ક્રોધ પ્રચુર. મન વચ કાયા વર્તે જુદા, દ્રવ્ય હશે ત્યાં ભાવ નહીં.
પ્રાપ્ત ફરજમાં ગુલાટ ખાતા ચાલી રહ્યા મહાભારતમય પોતાના અવગણના દેખે બીજાના ગુણ દેખી દાજે મહી કશાયો અંદર કૈડે ગુલાટી વિપરીત બુદ્ધિમાં છે જગત નો સાંધો કશાય લશ્કર મનવાણીને દૈહિક રોગ જ્ઞાની કૃપાથી સહજ નીકળશે અનાદિથી જામેલા રોગ. વાહ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી આના ઉપર થોડુંક સમજાવજો. હા હા હા, આ એક જ સેન્ટેન્સમાં છે ને આખું સાર આપી દીધું છે. હું જયારે છેલ્લી સેન્ટેન્સ વાંચીને મેં કીધું આખા પદનું સાર અહીંયા આવી ગયું કે જ્ઞાની કૃપાથી સહેજે નીકળે, કે જ્ઞાની પુરુષની જે કૃપા થઈ જાય ને તે અહીંયા ઉપરથી લઈને નીચે સુધી જે કંઈ પણ લખ્યું છે ને એની કૃપાના ફળથી આખું અંતસ્કરણ બદલાઈ જાય. અનાદિથી જામેલા રોગ, કેટલા કે આ ભવનો રોગ નથી, અમે કેટલા બધા ભવના રોગ લઈને જોડે આવેલા છે. તે ખાલી અમારી કેટલી બધી પુણ્ય છે કે અમારે અનાદિકાળથી જામેલા જે રોગો બધા આપણે જોડે લઈ આવેલા તે જ્ઞાની કૃપાથી સહજ રીતે બધું ખલાસ થઈ ગયું. બાકી અનાદિકાળના રોગો કાઢવા કંઈ સહેલા નથી. અનાદિકાળના જે રોગ ભરીને લાવ્યા હોય, ક્રોધમાન માયા લોભ રાગ દ્વેષ, આ બધા જે જાત જાતના અંદર બધા કશાયો ભરીને લાવ્યા હોય, આ તો એ બધા આ જ્ઞાનીની કૃપાથી ખાલી એની કૃપા થાય ને તો સહજ રીતે હળહળાટ ભાગી જાય એવા છે. તો આ જગતનો સાંધો કેવો છે કે કશાય, આખો લશ્કર કશાયથી ભરેલું છે, આખું જગત કશાયોથી ભરેલું. અને બીજું કંઈ ખાલી કશાયો નથી, પછી મનનો રોગ, વાણીનો રોગ, કાયાના રોગ, જાત જાતના રોગ બધા ભરીને લાવેલા. આવા બધા રોગો ભર્યા હોવા છતાં પણ એક પણ રોગ આપણે અડતું નથી. આ જ્ઞાનીની કૃપાનું ફળ છે. નિરંતર જાગૃતિ રહે છે, નિરંતર છૂટાપણું રહે. પછી આમ દેખાયા કરે કે ભાઈ આ કોને રોગ લાગ્યો છે, આ કોના બીમારી છે, આ કોની વીકનેસ છે. બાકી દુનિયાનો નિયમ શું કહે છે કે ભાઈ દરેક માણસ શું કહે કે પોતાના અવગુણ તો કોઈ દેખે જ નહીં. નિયમ કેવું છે, કોઈ પણ માણસ પોતાના અવગુણ દેખે નહીં. અને પછી હવે એટલું તો ખરું કે ચલો પોતાના ભાઈ ગુણ દેખાતા નથી, પણ કોઈ બીજાના ગુણ હોય ને તો પછી એને એ બી ગમે નહીં. ચાલુ હા કેવું આવી રીતે એ બી દજાઈ જાય. એટલે કેટલું બધું આપણે જાત જાતનું ભરીને લાવેલા છે. નિષ્પક્ષપાતી તો થયા જ નથી. આ તો દાદાની કૃપાથી આપણે કે આટલા સારા ગુણવાળા હોય ને તો દાદા બહુ વખાણ કરતા હતા. હા જુઓ ને આ કેટલી બધી જાગૃતિ રહે છે એમને. ખાલી એટલું એક વાક્ય બોલતા હતા ને તો મહિનાઓ સુધી રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી કે દાદા ચાલો શું વખાણ કરી, મને આવી સરસ જાગૃતિ રહે છે. પણ આપણે તો બીજાને જાગૃતિ હોય ને તો એમને દાજ્યા કરે. આ સંસારનો નિયમ છે. પણ આ મહાત્માઓનો નિયમ કેવું કે એમને ખૂબ આનંદ થાય કે આ કેવી ગજબની દાદા, મને તમારા જેવી જાગૃતિ આપો દાદા. જેવી જાગૃતિ એમને રહે છે. આપણે દરેક બધા મહાત્મા આવીને વાત કરે દાદાને કે દાદા મને તો દિવસ રાત તમારા જ દર્શન થયા કરે, 24 કલાક દાદા ભૂલાતા નથી. દાદા તમે મારા સપનામાં બી આવીને મારું બધું કામ, તો બધા અંદર ખુશ થાય. દાદા મને બી આવું કરી આપો ને. મને દાદા કેમ સપનામાં આવતા નથી? બસ જે દિવસે આવું બોલે ને તે જ દિવસે રાત્રે દાદા સપનામાં આવી જાય. કારણ કે હવે ખરેખર ભૂખ લાગી છે કે આવા દાદાના દર્શન થવાની ભૂખ લાગી છે. એટલે દાદાને જ્યારે બી આમ ભૂખ લાગે ને મહાત્માને તે દાદા હાજર થઈ જાય. આમ યાદ કરે ને દાદા કે વિરહ લાગ્યા જે દિવસે મહાત્માઓને, દાદાના વિરહ લાગે ને તો તે જ દિવસે દાદા દર્શન આપી જાય. બોલો એવા છે કે આ કેવી ગજબની વસ્તુ છે કે આપણે જુદા, આ મન વચન કાયાથી જુદા, દરેક વસ્તુમાં કોના દોષ થાય છે, કોણ તું છે, બધું દરેક વસ્તુ, મન શું છે, દરેક અવસ્થામાં જુદાપણું દાદા કરી આપે છે. તમારી તૈયારી જોઈએ. દાદા શું કહેતા હતા કે તમારી તૈયારી જોઈએ, બાકી અમે તમે બધું આપવા માટે અહીંયા બેઠા છે.
આ બહુ સરસ વસ્તુ છે. અશાતાવાળા મનની વાણી, જેનું જેનું ખાશે તેનું જ ખોદે. હાલો, જેનું તમે ખાઓ છો એનું જ બધી ખોદ કરો છો, એને જ બધું ઊંધું. આ બધા સંસારની બધા જે સંસારની દાદાની કવિરાજે શું લખ્યું છે કે સંસારમાં લોકો કેવી રીતે રહે છે, સંસારના નિયમો શું છે. પણ આપણે આપણી સભામાં, આપણે મહાત્માઓની સભાના નિયમો જુદા છે, દાદા ભગવાનની સભાના નિયમો જુદા છે. આપણે દાદાને સભાના કેવા નિયમો કે કોઈ પણ વસ્તુને કોઈની આપણું અવગુણ હોય ને તો એને ઢાંકી દે, એને ખુલ્લું ના કરે બધાની પાસે. એ દાદા અમને શીખવાડતા હતા કે આપણે કોઈ અહીંયા પ્રતિક્રમણ કરે દાદાનું કે ખુલ્લું કર્યું હોય ને તો પછી બહાર જઈને વાત ના કરે કોઈને. એટલા બધા દાદા શીખવાડેલું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે રહેવાનું, એમના માટે કેટલું બધું ભાવ કરવાનું, એના માટે દાદા માટે પ્રાર્થના કરવાની કે દાદા એમની આ વીકનેસમાંથી એમને બહાર કાઢો. એટલે આ વાણીની ટેવો જોવાથી રોગ નીકળશે, જડશે બોલ. આપણી આ વાણીની જે તમે ઓબ્ઝર્વેશન રાખો ને કે ભાઈ આ કેવી રીતે વાણી નીકળે છે, આ આપણે હિતમિત પ્રીતવાળી છે કે નથી, કે આને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો ને તો એ બધા રોગ નીકળી જાય. એટલી બધી દાદા કહે ને કે તમે તમારી વસ્તુ પર ફોકસ મારો કે એની અંદર શું શું બધું માલ ભરેલું છે, અને જ્યારે જે દિવસે તમને એની ઓળખાણ પડે ને તો તે દિવસે એ ઘર ખાલી કરીને. પણ આ તો શું છે, પકડાતું નથી એટલે ઘરમાં બેઠા છે. પણ જે દિવસે તમે એમના પર ફોકસ કરો ને તો એ બધી વસ્તુઓમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. એવું છે. સરસ. આપણે હા ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર લઈશું. હા. નમો વિતરાગ, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાય, સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, વત્સાયાનમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય સવ સાંગુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો એસો પંચન કારો, મુક્કરો, સવ પાવપણાસણો, સવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ મંગલાનમ ચ સૌરેસીમ, સવેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં પરમં હવૈ હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય 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 સચ્ચિદાનંદ. કિશોર, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમાત્માઓ. જય હવે કાલે સચ્ચિદાનંદ. સવારે